Hello everyone, myself Rohit Pawar. We have started a new paper, MSc first semester second इंटिग्रल इक्वेशन. आपण इंटिग्रल इक्वेशनचं सिलेबस पाहून घेऊ. 5 युनिट आहेत, त्यामधलं युनिट फर्स्टचं सिलेबस पाहून घेऊ. डेफिनेशन ऑफ इंटिग्रल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ इंटिग्रल इक्वेशन, फ्रीडोल इंटिग्रल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट अँड सेकंड काइंड, होमोजेनियस फ्रीडोल इंटिग्रल इक्वेशन ऑफ द सेकंड काइंड, Volterra integral equation of the first and second kind, special kind of kernel, symmetric kernel, separable and degenerated kernel, Leibniz rule, solution of integral equation, solve example, method of converting an initial value problem into integral equation, solve example, method of converting boundary value problem into फ्रीडोल इंटिग्रल इक्वेशन, सॉल्व प्रॉब्लेम. आपण स्टार्ट करू फर्स्ट युनिट इंटिग्रल इक्वेशनचं. त्याचं नाव आहे फर्स्ट युनिटचं इंटिग्रल इक्वेशन अँड कन्वर्जन ऑफ ऑपरेशनल डिफरन्शियल इक्वेशन इंटू इंटिग्रल इक्वेशन. आपण स्टार्ट डेफिनेशन पाहू. इंटिग्रल इक्वेशन म्हणजे काय? द इक्वेशन विच इज कंटेन द अननोन फंक्शन y ऑफ x अंडर द साइन ऑफ इंटिग्रेशन अलॉन्ग विथ द सम known function is called integral equation. For example, integral a to b k of x of t y of t into dt is equal to f of x. डेफिनेशन मध्ये काय म्हटलेलं आहे? द इक्वेशन विच इज कंटेन द अननोन फंक्शन. एक अननोन फंक्शन घेतलेलं आहे y ऑफ x अंडर द साइन इंटिग्रेशन. साइन इंटिग्रेशनला अलॉंग विथ द सेम known function is called integral equation, where y of t is a unknown function. Example second मध्ये पहा, y of t is a unknown function f of x and k of x of t are a known function आहे आणि रियल व्हेरिएबल x आणि t आहे, where a आणि b alpha are constant. The function k of t is called kernel of integral equation. Definition पाहू आपण. Solution of integral equation. The value of the unknown function y of x which is satisfy the given integral equation is k by a. Solution of given integral equation is called solution of integral equation. तसं आपण linear and non-linear integral equation पाहू. The integral equation is said to be linear किंवा if the part of the equation containing unknown function is a linear. हे unknown function आहे l of x is equal to integration of a to b k of x of t y of t dt. l of x unknown function आहे आणि हे लिनियर इक्वेशन आहे. देन सॅटिस्फाय, त्याने सॅटिस्फाय केलं पाहिजे म्हणते. l of alpha of y1 plus b of y2 into x is equal to l of y1 into x plus beta of l of y2 into x. Then it is called a linear integral equation. Linear integral equation कशाला म्हटलं आहे? The integral equation is said to be linear if किंवा the part of equation containing unknown function is linear. linear function दिलेलं आहे म्हणते. देन त्यांनी सॅटिस्फाय केली आहे पाहिजे म्हणते ही कंडिशन. कोणती कंडिशन आहे? एल ऑफ अल्फा ऑफ y1 प्लस बीटा ऑफ y2 इंटू एक्स इज इक्वल टू अल्फा बाहेर काढला असता एल ऑफ y1 इंटू एक्स प्लस बीटा बाहेर काढला असता एल ऑफ y2 इंटू एक्स. देन इट इज कॉल्ड अ लिनियर इंटिग्रल इक्वेशन म्हटलंय. नॉन लिनियर कशाला म्हटलंय ते पाहून घेऊ. If the integral equation is not linear, then it is called a non-linear integral equation. Types of integral equation. The most general linear integral equation is g of x y of x is equal to f of x plus lambda integration of a to b k of x of t y of t dt. The upper limit of integration may be independent variable x or some constant b. General most of the linear integral equation
या फॉर्ममध्ये लिहिल्या जाते जी ऑफ एक्स वाय ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लॅम्बडा ए टू बी इंटिग्रल के ऑफ एक्स ऑफ टी वाय ऑफ टी डी टी. इंटिग्रल इक्वेशनमध्ये 2 टाईप्स पडतात. देर आर 2 टाईप्स, फ्रीडोल इंटिग्रल इक्वेशन आणि व्होल्टेरा इंटिग्रल इक्वेशन. फ्रीडोल इंटिग्रल इक्वेशन, द इंटिग्रल इक्वेशन g of x y of x is equal to f of x plus lambda integration of a to b k of x of t y of t dt is called the Friedel integral equation. Friedel integral equation या फॉर्म मध्ये लिहिले जाते g of x y of x is equal to f of x plus lambda integration of a to b k of x of t y of t dt यालाच Friedel integral equation म्हणतात. The equation g of x y of x is equal to f of x plus lambda integration of a to b k of x t into y of t dt is called Volterra integral equation. Volterra integral equation या फॉर्म मध्ये लिहिले जाते g of x y of x is equal to f of x plus lambda integration of a to b k of x of t y of t dt यालाच Volterra integral equation असे म्हणतात. टाइप्स ऑफ फ्रीडोल इंटिग्रल इक्वेशन. फ्रीडोल इंटिग्रल इक्वेशन मध्ये काही टाइप्स पडतात. द इंटिग्रल इक्वेशन जी ऑफ एक्स वाय ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लॅम्बडा इंटिग्रेशन ऑफ ए टू बी के ऑफ एक्स ऑफ टी वाय ऑफ टी डी टी व्हेअर वाय ऑफ टी इज अ अननोन फंक्शन. वाय ऑफ टीला काय म्हटलेलं आहे? अननोन फंक्शन. जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स अँड के ऑफ एक्स आर अ गिवन नोन फंक्शन. y ऑफ टीला अननोन फंक्शन म्हटलेलं आहे जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स अँड के ऑफ एक्स ऑफ टी इज अ नोन फंक्शन. लॅम्बडा इंटिग्रेशन ऑफ ए टू बी आर कॉन्स्टंट फंक्शन इज कॉल्ड फ्रीडोल इंटिग्रल इक्वेशन ऑफ थर्ड काइंड. इन इक्वेशन g of x y of x is equal to f of x plus lambda integration of a to b k of x of t y of t dt if g of x is equal to 0. कंडिशन ठेवली आहे इथं या इक्वेशन मध्ये g of x y of x is equal to f of x plus lambda integration of a to b k of x of t y of t dt if g of x is equal to 0. g of x is equal to 0 ठेवता असता आपल्याला काय भेटते? एफ ऑफ एक्स प्लस लॅम्बडा ऑफ इंटिग्रेशन ऑफ ए टू बी के ऑफ एक्स ऑफ टी वाय ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड फ्रीडोल इंटिग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड. यालाच काय म्हटलेलं आहे? या कंडिशनमध्ये जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 ठेवता आपल्याला एफ ऑफ एक्स प्लस लॅम्बडा इंटिग्रेशन ऑफ ए टू बी के ऑफ एक्स ऑफ टी वाय ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू 0 हे इक्वेशन भेटते. याच इक्वेशनला फ्रीडोल इंटिग्रेशन ऑफ फर्स्ट काइंड असे म्हटले आहे. इन अबो इक्वेशन जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1. या इक्वेशनमध्ये जी ऑफ एक्स वाय ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लॅम्बडा इंटिग्रेशन ऑफ ए टू बी के ऑफ एक्स ऑफ टी वाय ऑफ टी डी टी इफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1. या इक्वेशनमध्ये जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ठेवता असता आपल्याला काय भेटेल? एफ ऑफ एक्स प्लस लॅम्बडा इंटिग्रेशन ऑफ ए टू बी k of x of t y of t dt is equal to y of x is called Friedel integration of second kind. यालाच काय याच इक्वेशनला काय म्हटलेलं आहे? फ्रीडोल इंटिग्रेशन ऑफ सेकंड काइंड. इन अबो इक्वेशन याच इक्वेशनमध्ये एफ ऑफ एक्स या इक्वेशनमध्ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 ठेवता असता या इक्वेशनमध्ये जी ऑफ एक्स वाय ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लॅम्बडा ऑफ इंटिग्रेशन ए टू बी के ऑफ एक्स ऑफ टी वाय ऑफ टी डी टी या इंटिग्रेशनमध्ये एफ ऑफ एक्स is equal to 0 ठेवता असता then it is called a homogeneous Friedel integration of second kind. यालाच काय म्हटलेलं आहे? homogeneous Friedel integration of second kind. आता आपण टाइप्स ऑफ व्होल्टेरा इंटिग्रल इक्वेशनचे टाइप्स बघू. द इंटिग्रल इक्वेशन जी ऑफ एक्स वाय ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लॅम्बडा ऑफ इंटिग्रेशन ऑफ ए टू बी के ऑफ एक्स ऑफ टी वाय ऑफ टी डी टी इज कॉल्ड व्होल्टेरा इंटिग्रेशन ऑफ इक्वेशन. याच इक्वेशनला काय म्हटलेलं आहे? व्होल्टेरा इंटिग्रल इक्वेशन. जनरल फॉर्ममध्ये हेच लिहिले जाते जी ऑफ एक्स वाय ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लॅम्बडा ऑफ इंटिग्रेशन ऑफ ए टू एक्स के ऑफ एक्स ऑफ टी वाय ऑफ टी डी टी व्हेअर वाय ऑफ टी इज अ अननोन फंक्शन.
वाय ऑफ टीला अननोन फंक्शन म्हटलेलं आहे. जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स अँड के ऑफ एक्स ऑफ टी आर नोन फंक्शन म्हटलेलं आहे. लॅम्बडा ए आणि बी आर कॉन्स्टंट इज कॉल्ड व्होल्टेरा इंटिग्रल इक्वेशन ऑफ थर्ड काइंड. यालाच काय म्हटलेलं आहे? व्होल्टेरा इंटिग्रल इक्वेशन ऑफ थर्ड काइंड. इन अबो इक्वेशन जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0. या इक्वेशनमध्ये जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 ठेवता असता आपल्याला काय मिळेल? एफ ऑफ एक्स प्लस लॅम्बडा इंटिग्रेशन ऑफ ए टू एक्स के ऑफ एक्स ऑफ टी वाय ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड व्होल्टेरा इंटिग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड. व्होल्टेरा इंटिग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड कशाला म्हटलेलं आहे? या इक्वेशनमध्ये जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 ठेवला असता आपल्याला हे इक्वेशन मिळेल. याच इक्वेशनला काय म्हटलेलं आहे? व्होल्टेरा इंटिग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड. इन अबो इक्वेशन जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1. या इक्वेशनमध्ये जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ठेवला असता आपल्याला इक्वेशन काय भेटेल? एफ ऑफ एक्स प्लस लॅम्बडा इंटिग्रेशन ऑफ ए टू एक्स के ऑफ एक्स ऑफ टी वाय ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू वाय ऑफ एक्स इज कॉल्ड व्होल्टेरा इंटिग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड. व्होल्टेरा इंटिग्रेशन ऑफ सेकंड काइंड. व्होल्टेरा इंटिग्रेशन ऑफ सेकंड काइंड कशाला म्हटलं आहे? या इक्वेशनमध्ये आपण जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ठेवला असता आपल्याला हे इक्वेशन मिळेल. त्याच इक्वेशनला व्होल्टेरा इंटिग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड असे म्हटलेले आहे. इफ इन इक्वेशन एफ ऑफ एक्स प्लस लॅम्बडा ऑफ इंटिग्रेशन ए टू बी कर्नल ऑफ एक्स ऑफ टी वाय ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू वाय ऑफ एक्स इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0. या इक्वेशनमध्ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 ठेवला असता जे आपल्याला इक्वेशन मिळेल त्या इक्वेशनला काय म्हटलेलं आहे? देन इट इज कॉल्ड होमोजिनियस व्होल्टेरा इंटिग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड. या इक्वेशनमध्ये आपण एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 ठेवला असता आपल्याला हे इक्वेशन मिळेल. वाय ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॅम्बडा ऑफ इंटिग्रेशन ऑफ ए टू एक्स के ऑफ एक्स ऑफ टी वाय ऑफ टी डी टी. याच इक्वेशनला होमोजिनियस व्होल्टेरा इंटिग्रल इक्वेशन असे म्हटलेलं आहे. डेफिनेशन बघू आपण. स्पेशल काइंड ऑफ कर्नेल. स्पेशल काइंड ऑफ कर्नेल कशाला म्हणतात? इन द जनरल इंटिग्रल इक्वेशन जी ऑफ एक्स वाय ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लॅम्बडा इंटिग्रेशन ऑफ ए टू बी के ऑफ एक्स ऑफ टी वाय ऑफ टी डी टी. द गिवन फंक्शन इज के ऑफ ए कर्नेल ऑफ द इंटिग्रल इक्वेशन. सिमेट्रिक कर्नेल कशाला म्हणतात बघू आपण. द कर्नेल के ऑफ एक्स ऑफ टी इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू के बार ऑफ टी ऑफ एक्स. वेअर बार कशाला म्हटलं आहे? बार रिप्रेझेंट करते कॉम्प्लेक्स कॉन्ज्युगेटिव्ह. सिमेट्रिक कर्नेल कशाला म्हटलं आहे? द कर्नेल के ऑफ एक्स ऑफ टी इज सेड टू बी सिमेट्रिक. दोन्ही सेम दर्शवतात म्हणजे सिमेट्रिक दर्शवतात. इफ कधी एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू के बार ऑफ टी ऑफ एक्स. फॉर एक्झाम्पल आहे के ऑफ एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू ई टू दी पॉवर एक्स टी. यालाच कसं लिहितात? के ऑफ टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पॉवर टी एक्स इज इक्वल टू ई टू दी पॉवर एक्स टी आणि इज इक्वल टू के ऑफ एक्स ऑफ टी. सेपरेबल और degenerated kernel. The kernel k of x of t is said to be degenerated or separable if it can be expressed as a finite sum of product of function of x only and function t. K of x of t is equal to summation of n of I varies from I is equal to 1 g I into x h I into t. सेपरेबल और डिजनरेटेड कर्नेल कशाला म्हटलेला आहे? द कर्नेल k of x t is said to be degenerated or separable if कधी it can be expressed as a finite sum of product of function of x only and function of t. त्याला कसं एक्सप्रेस केला आहे? k of x of t is equal to summation of n I is equal to 1 g I into x h I into t. For example, degenerated kernel k of x of t is equal to sin x e to the power t plus t cos x. याला कसं लिहिता येते?
e to the power x of t, x plus t is equal to sine of x plus t is equal to sine of x plus t. It is not separable. Leibniz rule of differentiation. If f of xt into d by dx, f of x of t into g of x and h of x are constant function, then d by dx integration of g of x h of x, f of x of t dt is equal to integration of g of x h of x dou by dou x, f of x of t plus f of x h of x into dou by dou x into h of x minus t x into g of x dou by dou x into g of x. In perpendicular is g of x and h of x are constant function. Then Leibniz rule becomes integration of a to b f of x of t dt is equal to integration of g of x f of xt dt. आपण बघू सोल्यूशन ऑफ इंटिग्रल इक्वेशन कशाला म्हणतात. g of x y of x is equal to f of x plus lambda integration of a to b k of xt y of t dt is a given integral equation. Then the value of y of x, which when substituted in above equation then is reduced to identity, that value of y of x is called a solution of integral equation. Solution of integral equation कशाला म्हणतात. नॉर्मल फॉर्ममध्ये असं लिहितात g of x y of x is equal to f of x plus lambda of integral equation a to b k of x of t y of t dt is a integral equation. Then value of y of x, which when substitute y of x ची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केली असता जे आपल्याला इक्वेशन भेटेल रिड्यूस टू आयडेंटिफाय दॅट व्हॅल्यू y of x, जे इक्वेशन भेटेल आपल्याला y of x त्यालाच सोल्यूशन ऑफ इंटिग्रल इक्वेशन असे म्हणतात. आपण एक एक्झाम्पल बघू सोल्यूशन ऑफ इंटिग्रल इक्वेशन वरचं. व्हेरीफाय दॅट y of x इज इक्वल टू 1 मायनस x इज द solution of integration of 0 to x e to the power x minus t y of t dt is equal to x. तर सोल्यूशन मध्ये आपल्याला काय गिवन दिलेलं आहे ते आपण बघून घेऊ. गिवन ऑफ इंटिग्रल इक्वेशन इज इंटिग्रेशन ऑफ e to the power x y of t dt is equal to x. Equation number first. Also we have given that y of x is equal to 1 minus x. हे पण गिवन दिलेलं आहे. यालाच आपल्याला असं लिहिता येते y of t is equal to 1 minus t. कन्सिडर करू आपण LHS ऑफ इक्वेशन 1. इंटिग्रेशन ऑफ 0 to x e to the power x minus t y of t dt. यालाच कसं लिहिता येते इंटिग्रेशन ऑफ 0 to x e to the power x minus t 1 minus t dt. कशावरून घेतला आपण y of t ची व्हॅल्यू पुट केली 1 minus t बाय इक्वेशन सेकंड वरून इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ऑफ 0 to x e to the power x e to the power t 1 minus t dt. याला सेपरेट लिहिलं आपण e to the power x minus t ला e to the power x लिहिलं इंटू e to the power minus t इज इक्वल टू e to the power x इंटिग्रेशन ऑफ 0 to x इंटू e to the power minus t इंटू 1 minus t इंटू dt. याला e to the power x ला बाहेर घेतला आपण इंटिग्रेशन ऑफ 0 to x e to the power t 1 minus t dt. याला बाहेर काढलं e to the power as it is 1 minus t as it is इंटू dt. e to the power x इंटिग्रेशन ऑफ 1 minus t याला फर्स्ट फंक्शन म्हटलं आपण, याला सेकंड फंक्शन म्हटलं. इंटिग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन 1 minus t into integration of second e to the power minus t upon minus 1 into integration of 0 to x minus integration of derivative of function
0 minus 1 into integration of second e to the power t is a integration e to the power minus t upon minus 1 dt is equal to e to the power x minus 1 minus t e to the power t 0 to x minus integration of 0 to x e to the power t dt e to the power x minus साइन बाहेर काढला 1 minus x e to the power x minus 1 minus 0 e to the power x bracket close minus e to the power minus t upon minus 1 x to 0. यामध्ये काय केलं, लिमिट पुट केली आपण 1 minus x पुट लिमिट x e to the power x minus 1 minus 0 लिमिट पुट केली is equal to e to the power x minus e to the power x minus x e to the power minus x minus 1 e to the power x as it is x into e to the power minus x into e to the power minus x minus 1 plus e to the power minus t e to the power minus t 0 to x e to the power x minus e to the power x plus x e to the power x plus 1 प्लस e to the power x याच्यात लिमिट पुट केली e to the power minus t मध्ये e to the power x minus e to the power 0 e to the power x minus e to the power minus x plus x e to the power minus x plus 1 plus e to the power x minus 1 minus e to the power x plus e to the power x get cancel plus 1 minus 1 get cancel is equal to e to the power x in bracket x e to the power x is equal to x. आपल्याला सोल्युशन काय भेटलं, LHS ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज इक्वल टू RHS ऑफ इक्वेशन फर्स्ट. LHS आपण कन्सिडर केलं होतं, तेच आपल्याला RHS भेटलं. हेन्स y ऑफ x इज इक्वल टू 1 minus x इज अ सोल्युशन ऑफ अ गिवन इंटिग्रल इक्वेशन.